मेरे प्यारे भगवान रामजी अयोध्या में प्रगट थया। तमारामांथी केटला जना अयोध्या गयेला छो? जई आया छो? अच्छा, वाह वाह वाह। लग्जरी में गया था कि ट्रेन में? एम फरक पड़े पाछू। लग्जरी में गया था तो बे चार जगह फर्या हशो, बाकी बहु फर्या नहीं होय। कनक भवन गया हशो, राम जन्मभूमि गया हशो, पछी हनुमानगढ़ी गया हशो ने चलचित्र जोवा गया हशो, जानकी घाट गया हशो, राम घाट गया हशो, पत्थर तैयार छे ये जोवा गया हशो, कारसेवकपुरम गया हशो। एनाथी वधारे तमे नहीं गया होय। पछी बस वाले उतावળ કરીને તમને છપૈયા લઈ ગયા હતા। બોલો, આટલું જોયા ને? અમે સૌથી પહેલા તીર્થમાં કથા શ્રી અયોધ્યા ધામમાં કરી, પછી જનકપુરમાં 9 દિવસ ત્યાં રોકાયા હતા। સવારમાં જેમ અહીંયા કથા છે ને એમ કથા કરતા હતા અને બપોર પછી છગડા લઈ લઈને ફરવા જતા હતા। અયોધ્યામાં ગુરુ મહારાજના સાનિધ્યમાં રહ્યો એ આનંદ અને દિવસો યાદ આવે ત્યારે कोई वक्त अयोध्या जाओ तो 2-5 दिवस रोकावानु प्रोग्राम करो। अमारे जवानु छे आ वर्ष में अधिक महीना में जवानु छे। एक सेठ कथा करावाना छे। मेरे प्यारे, देखी महोत्सव शूर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। भगवान की बाल लीला नु वर्णन शारद शेष शंभु श्रुति गाये। मने जेटलू फायु मगज में याद आयु। याद घणुं बधुं होय पण अमुक समयना प्रवाहमां भावना प्रवाहमां भूली जवुं पड़े एवुं बधुं थाय। पण टूंकमां मैं कह्युं ए घणुं समजजो अने तमने आवडतुं होय ने मैं कहेवानुं बाकी राख्युं होय तो आमां तमारा तरफथी एवुं उमेरीने तमारामां पूरुं करजो। भगवान रामजी हवे 15 वर्ष पूर्ण करी 16मा वर्षमां प्रवेश करे छे। पिताजीना राजकाजमां मदद पण करे छे। प्रजाना पालनमां आपीने हवे राजकाजमां मदद करे छे। प्रजाने खुश राखे छे। प्रजा पण भगवानथी बहु खुश छे। आमां आ कथामां एक वराक आवे छे। आ कथा बहु गजबनी कथा छे। शरू थाय अलाहाबादमां, पछी जवानुं अयोध्यामां, अयोध्यामांथी गुरुजीना आश्रममां, त्यांथी पाछुं अयोध्यामां, पछी पाछुं अहींयाथी सीधा जईशुं आपने बक्सर वाला बाबाजी ने लईने आईशुं अयोध्या में। पछी पाछा एना हंगात रामजी ने लईने जईशुं बक्सर। पछी त्यांथी पाछुं रामजी ने लई जईशुं जनकपुर। पाछा लईशुं अयोध्या थी लई जईशुं पाछा चित्रकूट। पछी चित्रकूट में भगवान रहेशे ने आपने आईशुं पाछा अयोध्या। पाछा जईशुं भरतजी ने लेवा माटे काश्मीर। त्यांथी आईने पाछा चित्रकूट जईशुं। पछी भरतजी ने लईने अयोध्या आईशुं। पछी पाछा चित्रकूट जईने आगळनी यात्रा प्रारंभ करीशुं। आ बहु अकबर छे। हवे जंगल में अयोध्या थी 350 किलोमीटर आश्रे 350 किलोमीटर अयोध्या थी दूर बक्सरनी पवित्र भूमि छे। त्यां सिद्धाश्रम में विश्वामित्रजी महाराज रहे छे। विश्वामित्रजी गाधीना पुत्र छे। गाधी राजाना पुत्र छे। पिताजीए राज आपी छोड़ीने तप कर्यो अने राज ऋषि मांथी ब्रह्म ऋषि ब्रह्मत्व प्राप्त कर्युं। जन कल्याण माटे विश्व कल्याण माटे यज्ञो करे छे पण राक्षसो पूर्ण थवा देता। तमे सत्कार्य करो ने अने एमां कोई विघ्न नाखे तो समझो कि ये राक्षस छे। राक्षस कोई स्टील ना नहीं होता, तांबा ना नहीं होता, पित्तर ना नहीं होता। बॉडी में थोड़ा फेरफार होय। केवा राक्षस ने क्या मले तो हूँ सरनामू आपी दऊं। हूँ बोलू अने तमे फोटा बनाई लेजो। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा, साधु सन कर भाव, साधु सन कर भाव
जिनके यह आभरण भवानी जानहु निशिचर संप्राणी। माता पिता गुरु अने साधु ने न माने, साधु ना मंदिर में जाए तो एम ज विचार कर के बाबाजी चा पीवरावे तो सारी बात है, चा पीने रकाबी पण एटे मूकी दे, एम नहीं के साफ करीने मूकीए। साधुन सन करवा वही सेवा, साधु सेवा करवू जोईए। તમે કહે તો સાધુના સેવા કરવાથી શું ફાયદો થાય? અરે સાધુના સેવા કરવાથી તો વશિષ્ઠજીના ત્યાં રામ લક્ષ્મણ જાનકી પરબ્રહ્મ પૂર્ણ પરમ પરમાત્મા ઉપરથી નીચે હેઠે પડીને ખોળામાં આવી જાય। ગઈકાલે અમે અહીંયા એક જગ્યા પધરામણીમાં ગયા હતા, વિષ્ણુભાઈ કઈ નામ, રામદાસજી બાપુના સાથે। રામ ઝરોખા મંદિર અહીંયા છે ને ક્યાંક, એ રામ ઝરોખા બલા બાપુના શિષ્ય છે વિષ્ણુભાઈ। આવવાનું કીધું તું પણ આયા નહીં આજે, કે બાપુ 9 વાગે હું આવીશ પણ આયા નહીં। એમના દીકરાના ત્યાં આવ્યા છે। અરે વાહ ક્યાં વાત, આવ આવ અહીં આવ, અહીં આવ, આવ તમારી ફજેતી કર્યા વગર નહીં રહું આજે। आओ आओ, इतना साधु की सेवा की हो फिर भी डर लगता है। आओ 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 आओ, यहाँ आओ, सबको दर्शन दो और करो। आओ यहाँ आओ। क्यारे आया तमे? आम फरी जाओ એટલે બધા તમારા દર્શન કરે, આમ ફરી જાઓ। આ પુણ્યશાલી જીવ પરમ કૃપાલુ પરમાત્મા અને સંતોના કૃપા પાત્ર સદભાગી ભક્ત, એમને કાલે કીધું તો હું તો અંજાન છું, મને બહુ ખબર નથી કે બાપુ અમારી પાસે કંઈ ન હતું, પણ રામ ઝરોખાના બાપુ રામજી બાપુની સેવા રાતના 2 વાગે સુધી પગ દબાવે। પછી જે રામજી બાપુના ચેલા હતા ને એ રાહ જોઈને બેઠા હોય કે આ ક્યારે જાય તો હું દરવાજો બંધ કરું ને સૂઈ જાય। પછી એક દિવસ તો બાપુ ગુસ્સે થયા કે તું આ ડોહાને ઉપાડીને લઈ જા, તારા લીધે હું જાગું છું। અને આજે મહાત્માની કૃપા છે, એમને જાતે જ કીધું એ હું કહું છું કે બાપુ આજે કોઈ વસ્તુની કમી નથી, મને ખૂબ ખૂબ આનંદ છે, પરમાનંદની પ્રાપ્તિ છે। છેલ્લે છેલ્લે એક ચમત્કારની વાત એમને કરી કે બાપુ મારા દીકરાને 14 વર્ષ કે 12 વર્ષ કંઈ કીધું તું, એટલી મોટી દીકરી થઈ પણ એને કોઈ સંતાન બીજો નહીં, દીકરો નહીં, કંઈ નહીં। ત્યારે રામ ઝરોખામાં જઈને બાપુને કીધું કે બાપુ તમે આટલા ભજન કરો છો, આટલા સક્ષમ છો, તો તમારામાં શું કમી છે કે મારી गरीबी ऊपर, मारी परिस्थिति ऊपर तमारू ध्यान नहीं जतु। बापुए कीधुं कि जा 12 महीना में चकाचक थई जशे। अने ए बाळक ने गई काले हूँ रमाडीने आव्यो छुं। आ छे संतोनी कृपा। जाओ बेसो, तमने तकलीफ आपी हो क्षमा करजो। हाँ बेसो बेसो। संत न होते जगत में तो बड़ी मरतो संसार। संतों के संग लाग रे तेरी डिग्री बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी डिग्री बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी डिग्री बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी डिग्री बनेगी। डिग्री बनेगी तेरी डिग्री बनेगी। डिग्री बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे
संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो वर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरो वर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करो पुण्य कमाई, संतन संग करो पुण्य कमाई, स्वामी चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो है हंस बनावे, हंस बनावे तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए उड़ते दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, 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 मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुखवित नारी की आशाएं, सुखवित नारी की आशाएं, सुखवित नारी की आशाएं, सुखवित नारी की आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, कहत कबीरा कबीरा हरि चिंतन में, कबीरा हरि चिंतन में, सके तो पाग रे संतन
के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, धन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो जो तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, धन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, सभी बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो विश्वामित्रजी महाराज जन कल्याण माटे यज्ञो करे छे। अरे एक जना तो शू पूछे खबर छे कि बापू यज्ञो करिए, अग्नि प्रकट करिए, एमा घी तल जब आटला अमूल्य वस्तुओ होमी नाखीए, एना करता कोई गरीब ने खवराइए तो हारू नहीं। हारू मने एम लाग्યું કે વાત સાચી છે, આમ બરબાદ કરી દેવું એના કરતા કોકને ખવરાઈ દેવું હારું। પણ હું તમને એમ પૂછું છું કે હું હવન કરું છું તો તમને તકલીફ ન હોવું જોઈએ, પણ તમારે ખવરાવવું હોય તો મને તકલીફ ન હોવું જોઈએ। આ ભૂદેવો છે ને મહિનામાં 2-4 હવન તો કરાવે જ છે, પણ એ પૂછો તો ખરા આ બધો બરબાદ શું કામ કરે છે? આ લોકો ઉપર કેસ કરવું જોઈએ। હે કેસ કરવું છે? એકદમ તાજા તાજા હાલ હાથ કંગન કુવાર શીખ્યા। અહીંયા 50 ગ્રામ આગ લાવો, 50 ગ્રામ, અને 10 ગ્રામ મરચું લાવો। 50 ગ્રામ આગમાં 10 ગ્રામ મરચું નાખો, લાલ ભૂકી, શું થાય? કઈ થાય ખરું? શું થાય બોલો તો ખરા ડોશીઓ? હાલત ખરાબ થઈ જાય કે નહીં? એકે અહીં ઉભા રહો ખરા, બધા પાણી હોધવા માંગો। જો 10 ગ્રામ મરચુની આ અસર હોય તો જ્યારે શુદ્ધ સાત્વિક અને હિમાલયથી જડીબુટી લાવીને અને અમારા આ પવિત્ર ભૂદેવો જ્યારે સ્વાહા કરે ને ત્યારે દેવતાઓ લોકો ઉપરથી પ્રસન્ન થઈને તમારા માટે વરસાદ વરસાવે, ધરતીને લીલું છમ રાખે, તમને અન્ન ધન સુખ શાંતિ અને તમામ પ્રકારના આનંદ તમને એ દેવતાઓ આપે છે। ખાલી 10 ગ્રામ મરચામાં જો આ અસર થાય તો તમે વિચાર કરો કે આ ભૂદેવો જ્યારે ભગવાન કોઈના વશમાં નહીં પણ બ્રાહ્મણોના વશમાં છે। ભગવાનને પરચો થઈ ગયો, આ ભૂદેવ કોઈનાય નહીં, ભગવાનના છાતીમાં જઈને લાત મારી આયા તે આ જ હતા। તો એ ભગવાને છેલ્લે કહેવું પડ્યું, પ્રભુ તમારા પગમાં કંઈ તકલીફ થઈ હોય તો માફ કરજો। શિયાળા હોય, ઉનાળા હોય, ચોમાસા હોય, ઘર પરિવાર કોઈની ચિંતા કર્યા વગર અને આ ભગવાનના નામમાં ફરવા વાળો આ તો સાધુઓના એ સાધુ છે યાર। આ બ્રાહ્મણો માટે એક વખત તાળી પાડવા પડે તમને, બહુ કઠિન કામ છે। જેટલી જગ્યા હવન કરાવવા જાય આખો દિવસ ભૂખે રહે। તમે તો 12 મહિનામાં 24/11 કરતા નહીં હોય, તમે શું ઉપવાસ કરવાના હતા? જ્યાં હવન કરાવવા જાય આખો દિવસ ઉપવાસ કરે। કોઈ યજમાન સક્ષમ હોય ને સારો ફલહાર કરાવે તો ઠીક છે, નહીં તો જય સિયારામ 50 ગ્રામ दूध पीने रहे। कोई तो वળી बटाटा बाफीने खवरावे, લ્યો મહારાજ ખાઓ, જેમ કે ઉપકાર કરતો હોય। આ ભૂદેવ ન હોય તો તારો છોકરો ના પરણે ને પરણે તો પછી પાછળથી તકલીફ પડે। હા, હારા બેદ મંત્ર ન બોલે તો છૂટાછેડા તરત થઈ જાય, ઘણાને 3 મહિનામાં થાય છે। હા, બ્રાહ્મણની દક્ષિણા ન આપે એટલે આવું બધું થાય। સંતો એમને પૃથ્વી ઉપરના દેવતા કહેવામાં આવ્યા છે। બંદા પ્રથમ મહીસુર ચરના, મહીસુર છે। मेरे प्यारे भगवान तो शू कहे छे? शापत तारत परुष कहंता विप्र पूज्य गावई। मेरे प्यारे विश्वामित्र जी महाराज जन कल्याण माटे यज्ञो करे छे, पण राक्षसो पूरा थवा देता। तमारे पण घणा यज्ञो अधूरा छे, लोको नथी थवा देता। लोको टीका करशे, लोको वात करशे। शू वात करशे? सत्कार्यनी ज्यारे अंदरमां सत्संकल्प थाय तो तरत ज एनी पूर्ण करवा माटे तैयारी करी देवो। कारण के अत्यारे जे समय छे ने ए ज सौथी बेहतर समय छे।
પછી તમે વિચાર કરો છો કે આ બધી રીતે સરખું થાય તો 2 મહિના પછી કરીશું, પણ કદાચ ન કરેનારા 2 મહિના પછી તમારા બાપા જ ગુજરી જાય તો બીજા હવા મહિના કાઢવા પડે પછી, અને તમને બહાનું મળી જાય કે હમણાં કશું કરાય નહીં, અમારા બાપા જતા રહ્યા, લાવ પાછા ટાંટિયામાં રસી દોરી બાંધીને. દગાબાજો ની દુનિયામાં હવે રે નથી ગણતી. દગાબાજો ની દુનિયામાં હવે નથી ગણતી. ફલોની શાહી ખાનામાં હવે રે અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી છે, જન કલ્યાણના ભાવથી યજ્ઞો કરે છે પણ લોકો થવા દેતા નથી. હવે આ તો ત્રેતા યુગની વાત, સત્કાર્ય કરતા હતા તોય અમારે કલોલમાં એક જણાને ભાગવતની કથા કરાવી હતી, એટલે એને સંકલ્પ કર્યો એને કે મારો દીકરો અમેરિકા જાય તો હું ભાગવતની કથા કરાવીશ. દીકરો ગયો મુંબઈ અને એમાં એને લાગી ગયા નંબર અમેરિકા જવાનો કાયદેસરનો, બાકી તો 55 લાખ ખર્ચીને લોકો જાય. લાગી ગયા, એમને નક્કી કર્યું હતું કે હું ભાગવતની કથા કરાવીશ. મારી પાસે તારીખ લેવા માટે આવ્યા, તારીખ લઈ ગયા. એ કથા છે પાછું 25 તારીખથી. એના કોક સગાવાળો પૈસાવાળો એના કરતા ઘણા બધા ઊંચા કહે ભાગવત જીવતા જીવતા ન કરાય, અત્યારથી તને ભાગવત હુજ્યું છે. હું વિચારમાં પડ્યો કે જીવતા કોઈ કરાવશે જ નહીં તો મરેલા ભૂતોને મારે ક્યાં હોતવા. આ જીવતા ન કરાવે તો એનો છોકરો કરાવશે, તો એ છોકરો તો જીવતો હોવો જોઈએ ને. પાછા એને એ કહે છે કે જીવતો ન કરાવાય. બાપુ શું કરવું, ભાગવત કરાવો. એ મારો બેટો હરામખોર કહેવાય, એનાથી થતું નહીં ને બીજા કરે એને પોહાતું નહીં. એને એમ કે હું ખાઉં નહીં ને ખાવા દઉં નહીં. આ મોદીના રાજમાં પેદા થયેલો લાગે છે. ધરાઈને ખાય તો એ કહે કે હું ખાતો નહીં, ખાવા દેતો નથી. હે, આ વચ્ચે સમાચાર આવ્યું હતું, ક્યાં જાપાનથી વિમાન મંગાયો છે પાણીમાં ઉતરવા વાળો, એમાં જાપાનનો પાયલોટ,
એ પાણીમાં ઉતરે ને એમાંથી નીકળે, આ બધા ધંધા કરે કે ખાતો નહીં, ખાવા દે, આટલા મોંઘા. હું ગરીબ છું, દલિત છું. સને ગરીબ છે ભાઈ? તું રાજ કર અને પ્રજાનું પાલન કર, બીજે ક્યાંય ધ્યાન દોડતો નહીં. ધ્યાન હારામ કામમાં રાખો, બીજું કઈ ચિંતા કરવાનું નહીં. બીજું જે થવું હશે ઉપરવાળો કરશે. ઘણા લોકો છે ને ઇમોશનલ અત્યાચાર કરતા હોય છે, ઇમોશનલ અત્યાચાર. તો ત્રેતા યુગની અંદર જો વિશ્વામિત્રજી યજ્ઞ કરે અને રાક્ષસો એમાં વિઘ્ન કરે, તો તમે શું કામ એવા ફૂલાઈને બેઠા છો કે મને બધા સહકાર જ આપે? વિષ્ણુભાઈ, કોઈ સહકાર ન આપે, એક હું સહકાર આપીશ, ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. આ બધા સહકાર આપશે, અહીં બેઠેલા બધા સહકાર આપશે. જે સંકલ્પ ભગવાન કરાવે તરત એની પૂર્તિ કરાવો, કારણ કે સારા સંકલ્પમાં પરમાત્માનો વાસ હોય છે. રાક્ષસો વિઘ્ન કરે છે, હવે પેલા ના કરતા હતા તો આપણને ન કરે, કરે. પણ સારા માણસો હોય, વિપત્તિ આવે ને, જે માનસ અજ્ઞાની જીવ છે એને કોઈ વિપત્તિ આવે તો તરત બીજા ઉપર દોષારોપણ કરી દે, પેલાના લીધે મને આમ થયું. એવું કંઈ થતું નથી. તમને તમારા લીધે જ બધું થાય છે. એ આ જન્મના હોય કે ગમે તે જન્મના હોય. કદાચ કોઈ તમારા ખોટા કરવામાં તમને કોઈ નિમિત્ત બને તો એના માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે હે પ્રભુ, મારું તો ખરાબ થવાનું હતું, પણ આ નિમિત્ત બન્યું, આને માફ કરી દેજો. જ્યારે કઠિન પરિસ્થિતિ જીવનમાં આવે ત્યારે મેરે પ્યારે કોઈ મદદ કરતું નથી. રામાયણમાં જ કથા આવે છે. જયંત જ્યારે રામનો દ્રોહી થયો ત્યારે માતુ મૃત્યુ પિતુ સમન સમાના. માતા મૃત્યુ અને પિતા યમરાજ બની ગયા. બ્રહ્મા શંકર કહે ના, મારા ક્ષેત્રમાં તો તું આવીશ જ નહીં. ત્યારે એક સંત નારદ એને રસ્તો બતાવે છે. હવે વિશ્વામિત્ર પોતે સંત છે, વિચાર કરે છે આ રાક્ષસો મને હેરાન કરે છે, જો હું ક્રોધ કરું તો મારા તમામ પુણ્ય છીન થઈ જાય, મારે કરવું શું? तब मुनि बर अस कीन बिचारा, हरि अब करे हरण मही, हरि अब करे मही भरा, हरि अब करे. પરમાત્માનો અવતાર અયોધ્યામાં થયો છે. એ શા માટે આવ્યા છે? વિપ્રધેન સુર સંત હિત લિન્હ મનુજ અવતાર. સંતો માટે આવ્યા છે, જન કલ્યાણ માટે આવ્યા છે. તો હું યહી મીસ દેખો પદ જાઈ, મીસ દેખો પદ જાઈ, પુનિ ન બનહી અસ અવસર આઈ, પુનિ ન બનહી અસ. બસ મારે કોઈને કંઈ કહેવું નહીં, કોઈના ઉપર મારે કંઈ દોષનો ટોપલો નાખવો નહીં. મારે તો જઈને હરિચરણમાં બસ વિચાર કરે છે. અનેક પ્રકારે વિચારા એટલે અનેક વખત બહુવચન છે, એટલે વિચાર કરતા કરતા એ આવ્યું ભગવાન ઉપર બધું છોડો. શંકર ભગવાને છોડી દીધું હતું તો એમનું કલ્યાણ થઈ ગયું, હું મારા ભગવાન ઉપર છોડું. અને ત્યાંથી નીકળ્યા છે. રસ્તામાં ક્યાંય રોકાયા નહીં. 350 કિલોમીટર. અંબાજીનો મેળો હોય તો કેટલા લોકો કેમ્પ કરે છે, વિશ્વામિત્ર માટે કોઈ કેમ્પ કરવા ગયેલો નહીં. બોલો, બાબાજી એકલા. હરિ શરણમ 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 પ્રભુ શરણમ પ્રભુ શરણમ પ્રભુ શરણમ પ્રભુ શરણમ પ્રભુ શરણમ. હરિ સ્મરણ કરતા કરતા વિશ્વામિત્રજી મહારાજ
રસ્તામાં રોકાયા વગર સીધા સરજુ કિનારે પહોંચે છે. રસ્તામાં ક્યાંય રોકાયા નહીં. વિશ્રામનો ઉલ્લેખ નથી રામાયણમાં. તમે કોઈ સદસંકલ્પ કરો તો વિઘ્ન આવી જાય તો એમાં પાછા ન પડતા. બાકી તો નીતિ શાસ્ત્રમાં એવું વર્ણન આવે છે, 3 પ્રકારના માણસ હોય છે. એક માણસ એવા છે, વિઘ્ન આવશે એ ભયમાં કાર્ય પ્રારંભ જ કરતો નથી. બીજા પ્રકારનો તે છે, કાર્ય પ્રારંભ કરે પણ કંઈક વિઘ્ન આવે તો ડરીને બેહી જાય ખૂનામાં. પણ ત્રીજો તે છે, લાખ વિઘ્ન આવે પણ જે લક્ષ્ય નક્કી કરે ને ત્યાં પહોંચે ને ત્યાં સુધી ઝપે નહીં. 3 પ્રકારના લોક છે. વિશ્વામિત્રજી એવા છે, જે થવું હોય તે થાય પણ હું અયોધ્યા પહોંચીશ પછી જ ઝપીશ. કરી મજ્જન સરજુ જલ ગયે ભૂપ દરબાર. સરજુ નદીમાં સ્નાન કર્યા અને સ્નાન કરીને પછી રાજાના દરબારમાં ગયા. રાજા પગ પ્રક્ષાલન કરી અને ગાદી ઉપર બેસાડે છે અને સંતના ચરણામૃત આખા ઘરમાં છંટકાવે છે. ભોજન કરાવ્યા, પોતાની ગાદી ઉપર બેસાડીને પછી પૂછે છે કે હે કારણ આગમન, કારણ આગમન તુમ્હારા, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करो तना लाभो बारा. તમે કહેશો તો થોડી વાર નહીં લાગે, તરત જ તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે. આ તો વિશ્વામિત્ર. मैं याचन, આપના કવિ કાગ મહેમાન ઘરે આવે તો કેવી રીતે આવકારવું, કેવી રીતે બેસાડવું, કેવી રીતે ખવડાવવું અને પછી જાય તો શું વ્યવહાર કરવો, ઝાપા સુધી બરાબવું, બધું કીધું છે. ભગત ગાઓ છો? એ જી તારા ગણિયા એ પૂછીને જો કોઈ આવે રે આવકારો આપવે રે. संकट कोई
ભજનના પ્રમાણમાં દશરથજી મહારાજ વિશ્વામિત્રજીને આવકાર આપે છે, સ્વાગત કરે છે, ગાદી બેસાડે છે, ભોજન કરાવે છે, પછી પૂછે છે કે હિ કારણ આગમન તુમ્હારા, તમે કેમ પધાર્યા છો? કઈ કામકાજ હોય તો કહો. વિશ્વામિત્રજી કહે છે કે હું આ જન કલ્યાણ માટે યજ્ઞો કરું છું, રાક્ષસો પૂર્ણ થવા દેતા નથી, તો તારી પાસે થોડી યાચના કરવા આવ્યો છું. સંતોને જરૂર પડે તો ભક્તો પાસે જ જાય ને, બીજે જાય ક્યાં? બોલો મહારાજ, શું જોઈએ? તલ, જવ, ચોખા, ખાર, ગોળ, ઘી, ફલાહાર, મંડપનો ખર્ચો, સાઉન્ડવાળાનો ખર્ચો, ભૂદેવોની દક્ષિણા શું આપું? વિશ્વામિત્રજી મૂછોમાં હસ્યા હશે. मैं याचन आयो निप कोहि, मैं याचन आयो निप कोहि, धनुज समेत देहु रघुनाथा, धनुज समेत देहु रघुनाथा, जिस चर बध मैं हो सनाथा, जिस चर बध अनुज समेत देहु रघुनाथा, नाना भाई साथे मने रामजी आपो. रामजी राक्षसोने मारશે અને હું સનાથ થઈશ. અત્યાર સુધી મતલબ વિશ્વામિત્રજી અનાથ હતા. જ્યાં સુધી જીવ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ન કરી લે ત્યાં સુધી અનાથ છે. તુલસીદાસજી કહે છે કે જ્યાં સુધી પરમાત્માને પ્રાપ્ત ન કરી લે ત્યાં સુધી જીવ અનાથ છે. અનાથ અને અનાથ હોય એનું નક્કી નહીં. અનાથના બે અર્થ થાય, દીનહીન અને અનાથ જેના નાકમાં નાથ નથી, નકેલ. આખલો હોય ને, નાથ વગરનો આખલો, એ ક્યાં જાય ને શું કરે એનું નક્કી ન હોય. વિશ્વામિત્રજી મહારાજ કહે છે કે અત્યાર સુધી હું અનાથ છું, દીન છું, હીન છું, ગરીબ છું, નકેલ વગરનો આખલો છું. હજી મને ખબર પડતી નથી, માટે નિશ્ચર બધ મેં હોવ સનાથા. હવે મારે નાથ બનાવવું છે. રામજી મારા નાથ છે. રામેશ્વરમમાં તમે જાઓ ને, આપણે શું કહીએ છીએ? રામેશ્વરમ. અને ત્યાં જાઓ તો લખેલું છે રામનાથ સ્વામીનું મંદિર. રામેશ્વરમ મંદિર એવું નથી લખેલું, રામનાથ સ્વામી. તો વિશ્વામિત્રજી કહે છે હવે મારે સનાથ થવું છે, મને રામજી આપો લક્ષ્મણ સાથે. કારણ કે સીતાજી તો અત્યારે છે નહીં. તો વિશ્વામિત્રજીની વાણી સાંભળીને દશરથજી મહારાજને બહુ ખોટું લાગ્યું. વિપ્ર બચન નહીં કહેવું વિચારી, વચન કહેવું વિચારી, વચન નહીં કહેવું. અરે ક્યાંક ફાળો લેવા જવાય ને તો 2-5 હજાર રૂપિયા લખાવાય, 2-5 ક્વિન્ટલ અનાજ લખાવાય, સમિધિયા લખાય, પણ આ કોકના પાસે 2 છોકરા લખાવાય. મહારાજ તમને ખબર છે, ચોથે પન પાયવું સુતચારી, રાઘવ को मैं न दूंगा मुनिराज मरते मुनिराज मरते मेरे प्राण रहे मेरे प्राण रहे करते यह दान करते
હું રામ ના આપી શકું, અંતિમ અવસ્થામાં મને પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને એ હું તમને કેવી રીતે આપી દઉં? તમને ખબર છે મહારાજ, રામજીનું નામ એક નામ છે મંગલ ભવન અમંગલ હારી. મંગલ ભવન જો અમારા અયોધ્યાથી જાય તો અયોધ્યા એ સ્મશાન બની જાય. તમે કહેતા હોય તો અયોધ્યાની ગાદી તમને સોંપી દઉં. હું કૌશલ્યા સાથે રામ લક્ષ્મણને લઈને જંગલમાં જઈને નિવાસ કરી લઈશ, પણ મારા નેત્ર આગળથી રામને હું દૂર નહીં જવા દઉં. મહારાજ તમે કહો છો રાક્ષસોને મારવાના છે? लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे गिरिधर प्रभु को दे बनता नहीं गोसाई, बनता नहीं વિશ્વામિત્રજી હાથમાં જલ લઈને કંઈક સંકલ્પ કરવા જાય છે. દશરથજી તમે મને ઓળખો છો? તમારા જ પુરખા હરિશ્ચંદ્રની પરીક્ષા કરવા માટે હું જ આવેલો. પૈસાનો ભૂખ્યો નથી,
अरे अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, मुझे तो कौशल्या कुमार लखन धाम चाहिए, कौशल्या कुमार लखन धाम चाहिए। एक बार किसी भांति प्रभु को, एक बार किसी भांति प्रभु को चरणों को देखूंगे तन मन वारूं, चरणों को देखूंगे तन मन वारूं। एक लोक लोचना, एक लोक लोचना विराम चाहिए, दशरथ कुमार लखन राम चाहिए, कौशल्या कुमार लखन राम चाहिए। ओ अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार लखन राम, लखन राम, लखन राम चाहिए। हाथ में जल लईने विश्वामित्र जी कहीं के मंत्र बबरवा लाग्या कि अयोध्या ने खाक करी नाखू, आम करूं तेम करूं, અને જ્યાં ગુસ્સે થયા ત્યાં તો વિશ્વામિત્રજી વશિષ્ઠજી મહારાજ પધારે છે। દશરથ મહાત્મા ગુસ્સામાં કેમ દેખાય છે? કે દેખાય તો દેખાય બરોબર છે, કારણ આ તો રામ લક્ષ્મણ માંગે છે, થોડો કઈ દીકરો આપી દઉં। તબ વશિષ્ઠ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, दीप संदेह नाश कह पावा। रामायण ना उपासको ही बैठा छो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कौन सा समझाया? बहुविधि, बहु लाने की विधि समझा दी। बहुविधि, बहुविधि એટલે શું? बहुविधि, बहु લાવવાની વિધિ સમજાઈ દીધી છે। વશિષ્ઠજી કહે છે કે આ મહાત્મા એવા છે કે તમારા બે લઈ જશે તો ચાર, એક લઈ જશે તો બે, બે લઈ જશે તો ચાર, અને ચાર જશે તો 8 થઈને પાછા આવશે। આ કોઈનું રાખે એવા નહીં। આ તો તમારા જ પૂર્વજ એક થયા, એના માટે સ્વર્ગની રચના કરી દીધી ત્રિશંકુ માટે। આ જેવા તેવા નથી, આ આમને આપવામાં કઈ વાંધો નથી। ગુરુ મહારાજ તમે બોલો છો કે હા હું જ બોલું છું, તમારા તો 100 દીકરાને આ આમને મારી નાખેલા, કે તોય મને વિશ્વાસ છે આ કોઈનું અકલ્યાણ નહીં કરે। મારા 100 છોકરા અત્યારે હોત તો જંજારમાં ભજન થાત મારાથી। સારું થયું મને ભજનનો રસ્તો કરી આપેલો એને। देहु भूप मन हर्षित तदहु मोह अज्ञान, राजी थईने राम लक्ष्मण आपो, कोई अज्ञानता दर्शावવાની જરૂર નથી। तब वशिष्ठ बहुविधि, આ સંતોનો ભાવ છે બહુલાવાની વિધિ, બાકી બહુવિધિમાં બહુવિધિ નથી। બહુવિધિમાં 4 પ્રકારની વિધિ બતાવે છે, શામ દામ દંડ ભેદ। આ બધી રીતે સક્ષમ છે। જો ના આપશો તો અમને અયોધ્યા ખલાસ કરી નાખશે, તમે નહીં રહો ને રામજી એ જતા રહે છે સાકેતમાં પાછા। આ સક્ષમ મહાત્મા છે। વિશ્વામિત્રજી મહારાજની તરફેણ કરી વશિષ્ઠજી બાપજીએ, ત્યારે દશરથજી મહારાજ એક શબ્દ પણ ન બોલ્યા। એક જગ્યા એવી હોય કે જ્યાંથી આદેશ થાય પછી બોલવાનું આવે જ નહીં, બસ હો ગયા। ગુરુ महाराज ने कह दिया बस हो गया, कुछ आगे पीछे विचारना नहीं। राम लक्ष्मण ने बोलावीने અને દશરથજી મહાત્માને સોંપે છે અને કહે છે તુમ મુનિ પિતા, તમે મુનિ નથી પિતા, તમે આજથી રામજીના પિતા થયા। 4 વર્ષ સુધી હું હતો, હવે આગળની જવાબદારી તમે પૂરું કરજો એમ। विश्वामित्रजी ત્યાંથી ચાલ્યા। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी काज का क्रोध करि भाई। चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी काज का क्रोध करि भाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान कही विपद दीना।
કરતી હતી ખોરાક લેવા માટે અને રામ લક્ષ્મણને લઈને વિશ્વામિત્ર જતા હતા. હજી પૂરેપૂરે ઓળખ્યા નહીં, કારણ કે ચમત્કાર વગર નમસ્કાર ન થાય. બીક લાગે છે કે દશરથજી પાસે જવાબદારી પૂર્વક માગીને લાવ્યો છું, પણ હજી બાળક છે, કદાચ કંઈ થઈ જશે તો. ચલે જાત મુનિ દીન દેખાઈ. અમારા સાધુ શાહીમાં કઈ કે પછી પૂછજો બાપજી કહીશ. ચલે જાત મુનિ દીન દેખાઈ. હવે શું દેખાઈ દીધું કે એ ગુસ્સે ભરાઈ? चले जात मुनि दीन देखाई, सुन तारिका क्रोध कर गई. भगवान प्राण हरि लीना, दीन जानते दीन जानते दीन जानते पद दीना. एक ज बाण में ताड़का नो वध करे छे भगवान. तब मुनि निज नाथ ही चिन्ह, तब मुनि निज नाथ जिय चिन्ह. विज्ञान आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनि, कंदमूल फल भोजन दिए भगत हित जान. आयुध सर्व समर्पिके. पहला रामजीए चमत्कार बताई दीधुं छे. હવે તમામ વિદ્યા એમને આપી દીધી. પછી કહે છે તમામ હથિયાર પણ હેઠે મૂકી દીધા. આયુધ સર્વ સમર્પિકે એટલે શું? તમામ હથિયાર રામજીને અર્પણ કરી દે છે. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे. આપની તકલીફ આ છે, आपने जेमा न पहुंची वराय ने ये होपीए छे भगवान ने. बाकी तो भगवान ने क्या गाठीए छे. एक शेठ हतो मंदिर में सांजना टाइम में श्रृंगार आरती अर्जुनदास जी महाराज करे अने पछी संतो भक्तो त्या लाइन में गाय. अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जहां निर्वाण. नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम. एक दाम छटाक नहीं, कौड़ी नहीं मारी जोड़े. બધા સંતો ગાય તો બરોબર, એક ગામનો મોટો શેઠ એ પણ આવીને દરરોજ ગાય, પાછળથી દોહા બોલે. નહીં વિદ્યા વહી બાહુબલ, નહીં ખર્ચન કો દામ. લોકોને 10% ને 15% ब्याजમાં આપે. ગરીબોએ વિચાર કર્યો કે અમારા હંગા જૂઠું બોલે છે, ભગવાનને પણ છેતરે છે. આ શેઠની વાત ભગવાનને કહી જ દેવું છે. બધા ગામના ગરીબો ભેગા થઈ ગયા મંદિરમાં અને સંધ્યા ટાઈમમાં જ્યાં શેઠ બોલવા ગયો, નહીં વિદ્યા નહીં બાહુબલ, નહીં ખર્ચન કો દામ. આટલું બોલ્યો ને પાછળ નીકળી ગરીબ લોકો બોલ્યા 10-10 લાખ હર બેંક में इनके जानो राम. નાઠો શેઠ ત્યાંથી આ તો અમારો પોલ ખોલી દીધો બધા ભેગા થઈને. ગામ છોડીને મારા બેટા નાઈ ગયા. હજી રામજી હોધે છે, હોતા હોતા જુનાગઢ સુધી આયા છે. અહીં કોઈ મળે તો એમ. એટલે લોકો બોલવામાં છે ને ભાન રાખતા નથી, ભગવાન આગળ જૂઠું બોલે. એક તો ગયેલા ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરવા ગયા. હે પ્રભુ, મારા સર્વસ્વ તમે જ છો, તમે જ છો. પાછળથી ઘરવાળીએ ફેટ પકડીને ખેંચી, હે હું શું છું? ક્યાં તો અહીં આવું છું તો બે ઘડી, બાકી તો તું જ છે ને. माई डार्लिंग तारा वगर केम चाले. लोग दर्शन करवा जाए 500, 700, 1000 रुपया ना बूट चंपल पहरीने. अरे मंदिर में जाए तो बूट चंपल क्या उतारे कि दर्शन करता करता आंख पहुंचे. पछी एम कहे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव. એટલે માતા ભગવાન છે ને પિતા ચંપલ છે એમ. બોલો आज उसी में पूरा करना. વિશ્વામિત્રજી મહારાજ પોતાના તમામ હથિયાર હરિના ચરણમાં સમર્પિત કરે છે. મારા તમારા પણ અનેક કાર્યો અધૂરા છે. આ દુનિયામાં લોકો કોઈ પૂરું થવા દેતું નથી. બેટ્સમેન 99 રને રમતો હોય તો સામેવાળો સદી ન કરવા દે.
એને ખબર હોય કે સદી થશે તો પછી પાછળથી ભૂકા કાઢી નાખશે. જોયું તું પરમદારે રોહિત શર્માએ કેવા ગાભા કાઢી નાખ્યા. મારા બેટા 115 બોલમાં 100 રન અને 38 બોલમાં સીધા 108 રન કરી દીધા. 12 છક્કા ઉપરા ઉપરે. એમ લાગતું હતું કે આ મેચ ચાલે છે કે હાઈલાઇટ ચાલે છે. 99 રને રમતો બેટ્સમેન ને સામે વાળો 11 જણા ભેગા થઈને ચાંપતી નજર રાખીને સદી પૂરા થવા દેવા માંગતો નથી. એ તો બેટ્સમેન પોતાની હોશિયારીથી પૂરું કરે છે. એમ આ સંસાર જે છે તમારા નવાનું સારા ગુણોથી એને કોઈ લેવા દેવા નથી. ચારે બાજુથી તાકીને કેમેરા ફિટ કરીને બેઠા છે. ક્યાં એક ફોલ્ટ આવે અને પાડી દઉં. સાવચેત રહેજો. તો શું કરવું પડે? વિશ્વામિત્રજીએ કર્યું એમ. આયુધ સર્વ સમર્પી કે તમામ હથિયાર તમારી પાસે જે છે ને એ તમામ ભગવાનને સોંપી દો. હે ભગવાન, હવે હું તમને એક દાખલો આપું. એક ગરીબ માણસ હતો. એક શેઠ આયા ને 50 રૂપિયા આપ્યા. જા ચોખા દાળ લઈ આ, ખીચડી કરીને ખાજે. ખુશ ખુશ થઈ ગયો. પણ એની ઈચ્છા એમ થઈ કે આ શેઠ મને 50 રૂપિયા આપ્યા છે તો કંઈક બદલો તો બારું કે ન બારું. પણ હવે બદલા બારે એવો હોય તો પછી 50 રૂપિયા લે જ નહીં ને. એને ભગવાનને કહી દીધું, હે ભગવાન, આ શેઠે મને ખીચડી ખાવા માટે પૈસા આપ્યા છે. આ શેઠને એટલું બધું આપજો, એટલું બધું આપજો કે મારા જેવા કેટલાય ને ખીચડી ખવડાવવાની તાકાત એને મળે. હવે એક ગરીબ માણસ બહુ દુબળો પાત્રો કમજોર હતો. એને જઈને એક શેઠ બલવાન પહેલવાન માણસ હતો. એને જઈને હેરાન કરી આવ્યો, ખીજાઈ આવ્યો. હવે એ બેચારો શું પ્રતિકાર કરવાનો હતો? એને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, હે ભગવાન, આને તો હું નહીં પહોંચું, વરું તું જરા જોઈ લેજે. કેવું થયું હશે એનું? તમે લોકો સાંભળતા હશો કે 10 વર્ષ પહેલા ફલાના ભાઈ આવા હતા. બાપુ રોજ 5-10 જણાને ખવડાવે, દાન ધર્મ કરે, પણ છોકરો એવો પાક્યો કે આજે બેચારાને ઘરમાં રહેવા જેવું નથી. માણસના શરીરમાં માદગી ક્યારે આવે અને જીવનમાં દરિદ્રતા ક્યારે આવે, પરિસ્થિતિ ક્યારે બદલાય એને કોઈને ખબર પડે. માટે કોઈ ગરીબને હેરાન ન કરશો, એના ભાગનું ખાશો નહીં. કારણ એ ભગવાનને જ કહે છે ડાયરેક્ટ, એ પહોંચી નહીં વળે. એ ઉપરવાળાને જ કહે છે કે તું જોજે, અને એ જોશે ને પછી ભૂકા જ કાઢી નાખે. જય સિયારામ બોલો. વિશ્વામિત્રજી મહારાજ તમામ હથિયાર પ્રભુના ચરણોમાં ધરી દે છે. પ્રભુ, હવે મારે હથિયારથી કામ ન ચાલે, હવે તો તારી કૃપાથી કામ ચાલે. રાતમાં ભગવાન ભોજન વિશ્રામ કર્યા છે. સવારમાં જાગ્યા. પ્રાત કહા મુનિ સન રઘુરાઈ કરન લાગે મુનિ ભારી આપ રહે કે રખવારી સુની મારી ચુની સાચર को લે સહાય ભાવા મુનિ ફરમાન રામ લંકામાં મોકલી દે છે મારીચને. એક જ બાણ મારીને. પાવક સર સુબાહુ પુનિ મારા અનુજ નિશાચર કટ કુસનારા. પાવક સર સુબાહુ પુનિ મારા અનુજ નિશાચર અનુજ નિશાચર કટ કુસનારા. ભગવાન રામજીએ તાડકાને માર્યા, સુબાહુને માર્યા, મારીચને લંકામાં ફેંકી દીધા. અને જે પરચુરણ રાક્ષસો હતા એને લક્ષ્મણજીએ સફાયો કરી નાખ્યો. મહારાજ હવે છેલ્લો શ્રીફળ શકરાદેવનું પાઠ શરૂ કરો. હેડો
યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થઈ। મહાત્માઓ સંતો ભગવાનને પ્રણામ કરે છે, ભગવાન સંતોને પ્રણામ કરે છે, આશીર્વાદ આપે છે, વેદ પુરાણની કથાઓ સાંભળે છે। જે ભગવાનને બધું સોંપી દે પછી ભગવાન એનું બધું ઉપાડી લે, આ એનો મતલબ એમ। વિશ્વામિત્રજીએ કહી દીધું કે હવે તમામ હથિયારો હેઠે મૂકું છું, એટલે ભગવાન કહે છે હવે તમે હવન કરો, હું જોઉં છું કોણ આવે છે। આપ રહા મખ કી રખવાડી, ભગવાન બાણ લઈને ચારે બાજુ જોયે છે, કોણ મારીચને ફણા વગરના બાણ મારીને મોકલી દીધા લંકામાં। જા સીતાહરણ વખતે તું આવજે કપટી મૃગ બનીને, ત્યાં સુધી નડતો નહીં અહીં ભારત વાળાને, બાદ भेज दिया उसको वहां। भगवान अग्निबाण थी सुबाहु ने मारी नाखे छे, परचूरण राक्षसों ने। अब एक एक करीने क्या बधाने मारवा जाऊं? परचूरण ने बधाने लक्ष्मण जी अनुज निशाचर कटक समाप्त। भगवान कहे छे प्रभु तमारू काम तो थई गयुं, हवे हूँ जाऊं अयोध्या? अमरा संतों स्वभाव गमे ते करीने सारा पुरुषों ने छोड़े नहीं, गमे ते करीने भगवान भजन में लागेला रहे। एक महाराज हता खरेश्वरी महाराज, ते पोतानी जटाने डाड़की साथे बांधी दे, जटाने डाड़की साथे बांधी दे अने भजन करे। केम? कदाच ऊंघ आवे अने हूँ आरस में आई जाऊं तो चोटली बांधेली हसे ने तो जटा जारे खेचाशे त्यारे ऊंघ खुलशे अने भजन छूटवू न जोईए। कोई पण कोशिश करीने भगवत संग करजो, भगवान ना भक्तों नो संग करजो। एमा ज मैं गई काले कीधुं तुं ना, सोईना अनी उपर राई नो दानो ठरे, एटली वार माटे पण जो मन भगवान माथी हटशे तो करजुग दगो आपी देशे ने आपी देशे। माटे बोलो जय सियाराम। विश्वामित्र विचार करवा लाग्या, हवे जता रहे छे तो हूँ केम रहीश? पुनिमो कह सोई दिन सोई रात, हवे मने नहीं रहवाय राम वगर। अमुक लोकोने अमुक बेसन होय छे, कोईने तंबाकू वगर न रहवाय, कोईने बधुं जवा दो ने, समजी जजो ने। मारे तो चाल ज नहीं, मारे तो जोव ज। कैंसर थशे त्यारे डॉक्टर सगा नहीं होय, ए वखते लाखों बोरू करी जशे, ध्यान राखजो। मेरे प्यारे संतों नो स्वभाव गमे ते बहानु करीने सारा संतों ना संग में रहवू, सज्जनों ना संग में रहवू अने भगवान नु भजन जाए नहीं, भूलाए नहीं। विश्वामित्र जी के हवे करू तो शू? आ तो अगम छे, अगोचर छे, अविगत छे, आने तो बांधवू कठिन काम छे। महाराज ओ रामजी तमने पिताजीए एम कीधुं तु के एक यज्ञ पूરું કરીને આવતો રહેજે, બીજું ન કરાવતો? રામજી ચક્કરમાં પડ્યા। હવે યજ્ઞ બાકી છે, હજુ હવે ચાલુ કરવાના છો? કે ના તો ધનુષ યજ્ઞ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आजो कुमकुम पत्रिका राजा जनक जीए धनुष यज्ञ નું આયોજન કર્યું છે। महाराज હું राजकुमार છું અને આમંત્રણ વગર અમારે ન જવાય। रामजी विश्वामित्र जी कहे छे तने साधुशाही नी खबर नहीं पड़ती? अमारा अयोध्या में साधुशाही एवी छे कि एक महंत ने आमंत्रण आपे तो 2 हुजूरिया फ्री में जाए। महंत की चिट्ठी अगर एक आ जाए तो 2 हुजूरिया तो जाए। वो महंत ने तू 2 मारो चलो। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक भीख मग माही, खगमुन जिन जिन को कहना है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कह विशेष। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती। कृपा करहूं रघुवीर। कृपा अहिया जो
શિષ્ય જો સક્ષમ હોય તો ગુરુ એને વિનંતી કરે, ઓર્ડર ન અપાય, પછી જેમ તેમ ન બોલાય. શિષ્યમાં સક્ષમતા છે એટલે વિશ્વામિત્ર જેવા ક્રોધી ઋષિ પણ કહે છે, ચરણ કમલ રજ ચાહતી કૃપા કરહું રઘુવીર. વ્યાસજીએ ખૂબ સુંદર ભજન તમને સંભળાવશે. राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राघव, सच कहता हूँ राघव, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों के. આ ઘડિયાળનો કાંટો મને લાગે છે મારા મોબાઈલમાં બગડી ગયું છે. 1 વાગી ગયા, બરોબર છે? ઓહો, તો કેમ આટલા ઝડપી 1 વાગી જાય છે? તમારા બધાના ઘડિયાળમાં 1 વાગે છે, કોઈમાં 12 નથી વાગતું? પાછું પાડો ને, સેટિંગમાં જઈને પાછું પાડો, બધા 12 વગાડો. રામ, લક્ષ્મણ અને વિશ્વામિત્ર ત્રણે જણા જાય છે. રસ્તામાં ચાલે છે કેવી રીતે? આગળ ગુરુજી, એમના પાછળ રામજી અને એમના પાછળ લક્ષ્મણજી. હવે ગુરુજી આગળ છે અને રામજી બચ્ચે છે, તો આગળ વાળાને પહેલા દેખાય કે બચ્ચે વાળાને? આગળ વાળાને દેખાવું જોઈએ ને, પણ ના, મારા રામજીને પહેલા દેખાયા. એક સુંદર દિવ્ય આશ્રમ છે મહાત્માનું, પણ કઈક કારણથી શાપિત દશામાં છે. ખગ મૃગ જીવ જંતુ તહ નાહી, પશુ નહીં, પક્ષી નહીં, કઈ હરિયાળી ને લીલોતરી પણ નથી, કશું ઘાસ પણ હુકાઈ ગયા, કોઈ વસ્તુ નથી. એક પથ્થર છે, સ્ત્રી આકારમાં પડી રહી છે. પૂછા મુનિ शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि, भगवान रामजी महात्मा ने पूछू છે, गुरुजी આ શું છે? જોવામાં આશ્રમ જેવું લાગે છે પણ કોઈ દેખાતું નથી. અરે ગજબ થઈ ગયું. એ આશ્રમ આગળથી કોઈ જાય ને તો લોકો મોઢું આમ ફેરવીને જતા હતા ગાડી લઈને, આમ આશ્રમ બાજુ ન જુએ, કોઈ જુએ જ નહીં. જે લોકો જાય આશ્રમ તરફ કોઈ જોતું જ ન હતું. એટલે વિશ્વામિત્રજી પૂછે છે, રાઘવ, આટલા બધા લોકો જાય છે, કોઈ આ બાજુ સામે જોતું નથી, તો તારે આ બાજુ જોવાની શું જરૂર પડી? ભગવાન કહે છે, હું મારા આદતથી લાચાર છું, મારી મજબૂરી છે, મારી આદત, વ્યસન, શની આદત છે, શનિ વ્યસન છે. જેની બાજુ કોઈ નથી જોતું એની બાજુ હું જોઉં છું. जिसके तरफ कोई नहीं देखता मैं उसके तरफ कृपा दृष्टि कर देता हूं. गौतम नारी साप बस, विश्वामित्र जी कहे છે
उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आ गौतम पत्नी अहल्या छे, शापित दशाમાં છે, તમે એના ઉપર કૃપા કરો અને ચરણ રજનું દાન કરો। આધ્યાત્મ રામાયણમાં ભગવાન રામજી કહે છે, હું રાજપૂત છું, ક્ષત્રિય છું, અને આ ઋષિ પત્ની છે, એને જો મારું ચરણ અરે ચરણ રજ અરે તો મને પાપ લાગે। મારા રામજીને પાપની બીક લાગે, પણ અત્યારના કળયુગના માનવીઓ એવા જબરા થઈ ગયા, પાપથી બીતા જ નથી। રામજીને બીક લાગે છે, મને પાપ લાગશે। એક પાપથી જો માણસ ડરતા થઈ જાય તો ઘણા બધા અપરાધ કરતા અટકી જવાય। એક રામાયણમાં વર્ણન છે કે ભગવાન રામજી પગ અધર કર્યા અને પવનદેવને આદેશ કર્યો, જોરથી પવનનો ઝોકો આવ્યો ને રામજીના ચરણ રજ હલ્યા ઉપર પડ્યા। મારા તુલસીદાસજી કહે, નહીં, મારા રામજી એટલા સક્ષમ છે, એમને ક્યાં પાપની અસર થાય। ઉનકા તો એક નામ પતિત પાવન है। ભગવાન રામજી ચરણ અડાડ્યા છે એવું તુલસીદાસજી લખે છે, પર સત પદ પાવન શોક નસાબન પ્રગટ ભઈ તપ પુંજ સહી। પરસત સ્પર્શ કરાયા છે, ઉદ્ધાર કર્યો। રજથી ઉદ્ધાર છે, કારણ કે રજો ગુણના કારણે એનું પતન થયેલું છે। એક રજ જે છે સંસારથી લાગતા એ માણસને ભવસાગરમાં લઈ જાય છે, અને એક રજ છે ગુરુ ચરણ રજ, સંત ચરણ રજ, જે ભવસાગરથી પાર કરી દે છે। રજથી પતન ને રજથી ઉદ્ધાર। તમારી દૃષ્ટિ, તમારી ભાવના કેવી છે, તમે શું અપનાવો છો એના ઉપર જાય। અહલ્યાજી કહે છે, પ્રભુ હવે મારી ઈચ્છા એવી છે કે તમારી સાથે જ રહું, તમારી સેવામાં। ના ના ના, એ પાપનું કામ હું ન કરું, તમે તમારા પતિની સેવામાં જાઓ। અરે મહારાજ, એમની સેવામાં ક્યાં જાઓ? એમને તો સાપ આપીને મને પથરા બનાવી દીધા। જા પર કૃપા રામ કી હોઈ, તા પર કૃપા કરે સબ કોઈ। પહેલે તમે રામ કૃપા વગરના હતા, અને હવે તો રામ સામેથી આવીને તમારા ઉપર કૃપા કર્યા છે। એટલામાં તો ગૌતમ ઋષિ ત્યાં વિમાન લઈને પધાર્યા છે। દેવી, મેં ભલે તપ કર્યું હોય, પણ મારું તપ બેકાર છે। રાઘવ તો તારી પાસે આવીને ઉભા રહ્યા। ઘણા કથાકારો છે આ પ્રસંગને બહુ ગલત ઢંગથી પ્રસ્તુત કરે છે કે અહલ્યાજી આ પાપ કર્યું ને પછી અહલ્યાજીને આમ થયું ને પછી ઇન્દ્રનું આમ થયું। આ બધું કોઈ આપને પારકી પંચાયત કરવાની અધિકાર આપણને કોને આપી? તમને સપનામાં પણ હરિદર્શન થતા નથી ને એને તો સાક્ષાત દર્શન થયા છે। એ અહલ્યા દેવીને પગે લાગવું પડે, એના પુણ્યને પ્રણામ કરવું પડે, જેના ઘરે પરમાત્મા પધાર્યા છે। એના પાપની ચર્ચામાં બગોબામાં તમને પાપ લાગશે। કથાકારો સુધરો। जरूरत लागत तो तुलसीदास जी महाराज चौखवट करो होत। अगर कोई पतित हो गया, अगर कोई धर्म भ्रष्ट हो गया, उसको मुख्य धारा में शामिल करो। अगर तुम में ताकत हो तो तू एने पारवा ज मरे छे। एक तो भूल करीने पछताए छे, उपरथी तू एने मेनू टोनू मार। कोई जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति एवो नहीं। आपने कहावत है कि कोई दूध में धोएलो। सबके अपने अपने राज होते हैं यार। किसी के छप जाते हैं, किसी के छुप जाते हैं। तमे केवा छो, तमे तमारा अंदर में जईने जुओ तो खबर पड़शे। कोई दिवस कोईनी पाप कर्मनी चर्चा न करवी, कारण के पाप कर्मनी चर्चा करवामां तमारुं मन ए वखते दूषित थाय छे। तुलसीदास जी महाराज कहे छे, गौतम नारी अहल्याने प्रणाम, जेना घरे भगवान आवीने पधार्या छे। बीजू, कदाच एक वखत भूल थई जाए ने तमे एम नक्की करो कि हवे हूँ भूल न करूं, तो भगवान एक वखत भूल माफ करीने तमने आवीने जगाड़े छे। जाग जाग, ए तो चाल्या करे। भगवान करुणाना सागर छे, एटला बधा कठोर नहीं।
કે તમારી નાની નાની વાતમાં ધ્યાન આપે. એના પાસે ટાઈમ જ નથી, એની ટાઈમ જ નથી એની પાસે. વાત કરો છો તે ખોટું જોવા માટે એની પાસે થોડું ટાઈમ છે. સામે આયા હલ્યાજી જાગો, તમે તમારું काम करो, फिर आगे चल दिए, अभी आगे बहुत काम है. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मुरमुर के न देख मुरमुर के, क्यों पीछे देखते हो. रामायण में चौपाई छे, आगे चले बहुरी रघुराया. किष्किंधा कांड की पहली चौपाई, आगे चले. क्यों? अभी तक कितना दुख हुआ, दर्द हुआ, फिर भी आगे चले. राम जी ने मुड़ के पीछे नहीं देखा, आगे चले बहुरी रघुराया. તમે આગળનું વિચારો, પાછળનું ન વિચારશો. આ રામાયણ કહે છે. અહલ્યાજીનો દિવ્ય પ્રસંગ છે. ભગવાન કહે છે તમે પતિલોકની પ્રાપ્તિ કરો. જે પતિવ્રતા સ્ત્રી છે, જે ભજન કરે છે, એને પતિલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાન અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કરી છે અને ત્યાંથી ભગવાન આગળ ચાલ્યા. પણ મનમાં દુઃખ થાય છે, મારાથી પાપ થઈ ગયું, ઋષિ પત્નીને મારા પગ અડી ગયા. તુલસીદાસજી કહે મારા રામજીને એક ક્ષણ માટે પણ પાપીલો ન રહેવા દઉં. રસ્તામાં ગંગા નદી આવે છે. વિશ્વામિત્રજીથી પૂછે છે ભગવાન આ કઈ નદી? વિશ્વામિત્ર કહે તું મને ભૂલાવવા માટે સો જાનઈ જેહી દેહુ જનાઈ, જાનત તુમય હોય જાય. એને ભૂલા તમે ન પાડી શકો. આ તમારી દીકરી ગંગા નદી. અચ્છા. ભગવાન સ્નાન કરે છે. વિપ્રન પુની દક્ષિણા બહુ પાએ. બ્રાહ્મણોને સંતોને ખૂબ દક્ષિણા આપ્યા એમ નહીં, મળી ગયા એમ લખે છે. પાએ આપ્યા વગર ભગવાન કશું લઈને નતા ગયા. ચંપલ જૂતા પહેરીને પણ નતા ગયા. પૈસા લાયા ક્યાંથી? મોટા માણસ એટીએમ કાર્ડ રાખે, ચેકબુક રાખે, રોકડા નથી રાખતા. પાએ ભગવાને ચેક લખીને આપી દીધું. महात्मा आपके आश्रम में कितना चाहिए? 5 लाख. लो 5 लाख चलो. आपको क्या चाहिए? महाराज एक कूलर चाहिए. लो. तुमको क्या चाहिए? एसी चाहिए. लो. तुमको क्या चाहिए? हमारे यहाँ एक हॉल बनवाना है. चलो लो. 11 लाख નું ડોનેશન. ભગવાન બધાને બહુ દક્ષિણા આપ્યા. વિપ્રન બહુ દક્ષિણા પુની પાએ એવું લખ્યું છે. ભગવાન રાજા જનકના બગીચામાં પ્રવેશ કરે છે. એક ખૂબ સુંદર આવા વૃક્ષના નીચે વિશ્વામિત્રજી કહે અહીંયા રહેવા જેવું છે. ભગવાન ત્યાં રાત્રિ નિવાસ કરે છે. આપને કથાને વિશ્રામ આપીશું. આવતીકાલે ભગવાનને નગર દર્શન, પુષ્પવાટિકા દર્શન અને તે પછી ધનુષભંગ અને રામજીના લગ્ન આવતીકાલે કરાવી દઈશું. બોલો શિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. પવન તનય સંકટ હરણ મંગલ મૂર્તિ રૂપ, રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસહુ સુરભૂપ. बोलो श्री रामचंद्र भगवान की. सखियां आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के ना. सखियां आरती उतारो करुणा निधान के ना. सखियां आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के नाम. तो निर्गुण ब्रह्म अखंडा, राजे रोम रोम ब्रह्मंडाई. तो निर्गुण ब्रह्म अखंडा, शोभा कोटि कोटि प्रबंधा. लागे जनक राज की ऐसे में है मान के, करुणा निधान के ना. सखियां आरती उतारो सीताराम के. उनके ब्रह्मा विष्णु महेशा, उपजे कोटि कोटि गुणेशा. उनके ब्रह्मा विष्णु महेशा, उपजे कोटि कोटि गुणेशा. सो क्यों दुनिया कहाए श्री हनुमान के, करुणा निधान के ना. सखियां आरती उतारो हनुमत सेवा में नित रहते, हुए में चरण कमल युग धरते. हनुमत सेवा में रहते, हुए में चरण कमल युग धरते. शोभा कहते बने ना श्री सीताराम के, करुणा निधान के नाम. सखियां आरती उतारो सीताराम के, करुणा निधान के
आरती बाबा झुनकिया गाते भक्ति प्रेम रसीली पाते आरती बाबा झुनकिया गाते भक्ति प्रेम रसीली पाते जो कोई माला जपते श्री सीताराम के करुणा निधान के नाम सखिया आरती उतारो सीताराम के करुणा निधान के करुणा निधान के करुणा निधान के कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं दैवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आत्मरक्षार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्ते पुष्पाण्यादाय हरिः ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ जनकनन्दिन्यै च विद्महे श्रीरामप्रियायै च धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री लंबे हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री संत भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, श्री राम कथा की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय सीताराम। सभी माताओं बहनों